बसलोय बोटमध्ये. मी तिकीट घेतली होती बोट करायची ऑनलाईन, ती मला 17 युरोला पडली होती. तर त्यांनी हे हेडसेट्स दिलेत, हे इथे प्लग करायचे. ऑप्शन्स खूप आहेत. इंग्लिशमध्ये आहे, डचमध्ये आहे, इंग्लिश आहे, डच आहे. ते चेंज करावं लागतं ऑप्शन्स, पण मी बाय डिफॉल्ट घेतलं इंग्लिश. ओके, नेदरलँड, हिंदी, इंग्लिश, ओके, कोरियन, जॅपनीज, पोर्तुगीज, इटालियन. बघूया आपण हिंदीमध्ये ट्राय करूया. जाऊन प्लग केले. ही आहे एंट्री करतात. अजून भरलेलं नाही आहे, हळूहळू भरलं. अँड इट्स ओपन टू स्काय. पाऊस तसाही पडतो ते. For your own safety, in case if you open the windows, please don't put your hands in outside the boat or any body parts. Just don't do it for your own safety. We do have a tiny, very tiny toilet on the back. You can use it, but only number 1, please. We don't want to kill the fish. क्रूज चालू झाली आहे. Victoria Hotel. Right in the center of that hotel you can see one old house is still standing there. So when this hotel was built in the late 19th century, the owners of that house refused to sell. They didn't want to leave, so in the end the hotel decided to build around them. Nowadays it is owned by the hotel. They managed to buy it after the first owners passed away, but they are not allowed to remove it anymore. It's right here on the corner. हे सी पॅलेस रेस्टॉरंट एक फ्लोटिंग रेस्टॉरंट आहे, चायनीज आर्किटेक्चरमध्ये बनवलेलं. हे ॲम्स्टरडॅममधलं खूप जुनं रेस्टॉरंट आहे, बिल्ट इन 1941. Water. Now today of course the three plagues of Amsterdam would look a little bit different. Today they would be more like bicycles, number 1. Number 2 would be tourists. And number 3, the worst of all, tourists on the bicycles. Seven houses in a row make up this one hotel. And a room here will cost you about 1,000 up to 3,000 euros per night. Oh, 3,000 euro per night. This is the most expensive hotel. The gentleman at the front door and welcoming you every time to the hotel, right? So Waldorf Astoria. Absolutely worth it, right? Absolutely worth it. Right, and so coming up in a short moment, after this bridge on the left-hand side, you'll get a nice view of 7 stone bridges in a row. ही जी ब्लॅक बिल्डिंग आहे ना, तिथे महापौर राहतो, मेयर राहतो आणि अजून पण तो इकडूनच काम करतो. म्हणजे इथे राहतात आणि इथे काम करतात. Alright guys, so we are approaching the Gouden, the Golden Bend. This is historically and still today very expensive part of the city. As you can see, because of the large houses here built on this part, this side, right? This is a section of the canals. One of these houses today will cost you about 10 million and upwards. 10 million euros आणि above अशी घराची किंमत आहे. Lawyers, liars, you know. For the people who can afford this kind of money.
10 मिलियन युरोजपेक्षा जास्त किंमत आहे यांची. आणि ते म्हणे साधारण माणूस ते एफर्ट नाही करू शकत, ओनली गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आणि खूप श्रीमंत बिझनेसमॅनच एफर्ट करू शकतात. खरी गोष्ट आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की हे जे घरं त्यांनी अगोदर बांधली होती ना खूप वर्षापूर्वी, त्याला अट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी त्यांनी मोठे विंडो, दरवाजे मोठे मोठे ह्याच्यावर खूप पैसा खर्च केला. तर आता असं झालं आहे की इथे हे जे घरं आहेत ते खूप मोठ्या बँक्सने वगैरे बिझनेससाठी विकत घेतले. त्यांना खूप चांगला रेंट मिळतो आणि खूप महाग आहे. ते पाठी एक ब्रिज आहे, तिथे ब्रिजवर खूप माणसं उभी होती. त्याने सांगितलं ते उभे ह्यासाठी आहे कारण तिकडे कोरियन सँडविच मिळतं फ्रीमध्ये, एका माणसाला एक. म्हणजे बेसिकली तिकडे जे येतात त्यांना, तर ते तेवढे लोक तिथे उभे आहेत जस्ट टू गेट दॅट सँडविच फ्री. आणि ते खूप फेमस सँडविच आहे. So people often ask me, how deep are these canals? And the answer is they are between 2 and 3 meters deep. Right? It's a little bit of mud sand, a little bit of water, and about a meter of bicycles. Yeah. There are more bicycles than people in the city, and more than 10,000 of them are fished out of these canals every year. Right? It's because of windy days like this, people park them too close to the edge, and they are in the water or a small push or whatever. And the owners say often they don't even realize it, they just think they are stolen instead. ते म्हणतात की तिकडे हे किती डीप आहे, ते 3-4 फीट आहे. हे जे बायसिकल साईडला लावलेले असतात ना ते सगळे आतमध्ये पडतात. एवढी हवा असते, एवढी वारा असते इथे, सगळे बायसिकल्स आतमध्ये पडतात. त्यांना असं वाटतं की चोरीला गेलेत, पण ॲक्च्युली चोरीला जात नाही, ते सगळे खाडी कॅनलमध्ये पडतात. हे जे घर आहे ना, निकोलस नावाच्या एका माणसाचं होतं. त्यांनी 0 रुपयात म्हणजे खूप कमी खर्चात त्याला ते मिळालं होतं असं काहीतरी त्यांनी सांगितलं की म्हणजे त्याने खर्च नव्हता केला. आणि ते आता खूप महाग घर, करोडोमध्ये घर आहे. These are marijuana, of course. There are 190 here in the city, but about 95% of what they sell is for tourists, right? So it's a big tourist industry. By the way, if you want to go to the coffee shop over here, try parking your car. And if you did manage to park your car here, try to get out of your car without falling into the water. About 10 to 15 cars drive into the canals each year as well. आणि इथे फेमस कॉफी शॉप आहे, तिकडे गाड्या लावतात परत असं साईडला, आणि त्यांना कळत नाही ते गाडी ऑटोमेटिक पडते खाली. म्हणजे काय जोराचा हवा आले, वारा आले तर ती गाडी खाली पडते. आणि ते वर्षाला 20-25 कार्स अशा पाण्यात पडतात. मला 27 एप्रिलला त्यांचा एक कोणाचा तरी बड्डे असतो, तर पूर्ण नेदरलँड्स ऑरेंज कपडे घालतात त्या दिवशी. आणि ज्या दिवशी त्यांची फुटबॉलची मॅच असते ते सगळे घराच्या बाहेर ऑरेंज फ्लॅग लावतात. We recommend everyone to try. It's a Dutch delicacy. It is herring. You can get them. It's like raw pickled herring. You can get them in these white booths here all over the city. But remember one thing: one herring a day keeps the doctor away. 2 herring a day keeps everyone away. Right? So be advised. But definitely do try them because they are really good. 1 herring keeps a doctor away and 2 keeps everyone away. So the boat tour ends now. This is the last. 1 तासाचं टोटल राईड होती. त्यामध्ये वरती ट्रेन पण दिसते. इट वॉज अमेझिंग. मस्त राईड होती. पूर्ण ॲम्स्टरडॅम सिटी आहे, पूर्ण नाही पण जितपत बोट जाऊ शकते ते पूर्ण त्याने फिरवलं कॅनालमध्ये. मजा आली. इट्स वर्थ 17 युरोज तिकीट आहे, पण वर्थ आहे. Hey guys, so wish you good luck in final exam. You did really well.
Alright, so the earphones, you can keep it if you want. And if you don't want them, we have a bucket in front for recycling. Alright, if you have any rubbish, please bring it forward. We have a bin for that in front. And of course, don't forget your personal belongings when you are leaving the road. Yeah, please enjoy the rest of this day. Hopefully it stays dry. Enjoy your time here in Amsterdam. Thank you for coming. Thank Tot you. ziens. Goodbye. Thank you. Excuse me. You have an exam on Monday, right? Yes. You'll definitely crack it. All the best. Thank you. Have a good job. You too. Thank you. Good luck with your exam. बोट कनाल खूप अमेझिंग होती, मजा आली आणि खूप फिरवलं, खूप माहिती दिली. तर बेसिकली ते ऑडिओ होतं, तर मी काय ते ऐकू शकत नव्हतो कारण ते पर्सनल ऑडिओ प्रत्येकाला त्यांनी दिले होते. मजा आली. संध्याकाळचे वाजले आहेत 5:30 आणि थोडं अंधार व्हायला चालू झालं आहे. पण स्टील आय थिंक इथे 7-8 पर्यंत, इफ आय एम नॉट रॉंग, 7:30-8 पर्यंत तरी असाच उजेड राहील. आय होप सो. ते क्रॉस करायला आहे ना, तुम्हाला बटन्स प्रेस करावे लागतात हे वाले, आणि ते रेड सिग्नल असतो. ग्रीन झाला, येस ग्रीन झाला, आता तुम्ही वॉक करू शकता. आणि तसे हे ट्रॅमचं ट्रॅक आहे, ट्रॅम्स पण चालत असतात. तिथे मेक शुअर करतात तर हे ग्रीन झालं तरच ते वॉक करतात, नाही तर वॉक नक्की करत. अमेझिंग. हे दुसरं कनाल टूर्स अम्स्टरडॅम, हे दुसरं आहे. पण आय थिंक सगळ्यांचा सेम रेट असतो आणि सगळ्यांचं सर्व्हिस सेम आहे. आता हे जे होते ते खूप छान त्यांची सर्व्हिस होते, मस्त सांगत होते समजावून, है ना. तर सगळेच असे आहेत इथे, सगळेच फ्रेंडली आहेत म्हणा, आणि सगळे व्यवस्थित प्रोफेशनल आहेत. ते नो देअर जॉब व्हेरी वेल आणि ते डू देअर जॉब व्हेरी वेल. अमेझिंग रेस्टॉरंट. इथे ना मस्त बसायला गेलं आहे त्यांनी, आणि इथे हा एक नंबर मस्त अशा ठिकाणी तुम्ही बसताय, है ना. बायसिकल्स तसे म्हणत होते इथे. सिटिंग एरिया. आता रात्रीचे 8 वाजले, अम्स्टरडॅमलाच आहे. आणि माझा मित्र येणार होता, तो देन हॅगला राहतो, तो येणार होता मला भेटायला, पण अनफॉर्च्युनेटली तो येऊ शकला नाही. सो ही इन्व्हायटेड मी फॉर डिनर. आणि असा प्लॅन आहे की कदाचित मी त्याच्याकडेच राहील, कारण डेनॅक इकडनं 20-25 मिनिट्सवरच आहे. सो आय प्रॉबेबली स्टे देअर. आणि मी सकाळी निघेन लवकर ब्रूजसाठी. ओके, कारण मला ब्रूज पण थोडंसं कवर करायचं आहे. तिथे चॉकलेट फॅक्टरी आहे, तिथे चीज फॅक्टरी आहे, ते पण मला कवर करायचं आहे. सो आता आम्ही चाललो आहे ॲम्स्टरडॅम सेंट्रल स्टेशनला. तिथून मी परत तिकीट बुक करेन टू ॲम्स्टरडॅम स्लॉटरडिक, आणि तिथून बस आहे हेगला डायरेक्ट. परत बुक केली मी, प्लॅटफॉर्म नंबर 1वर ना आहे. आता इथून जाईन मी ॲम्स्टरडॅम स्लॉटरडिक, आणि तिथून जाईन मी द हेग स्टेशन. माहीत नाही आता एक कुठे आहे, एक प्लॅटफॉर्म शोधायचं आहे मला. इथे एक तर प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का, सायन्स जे असतात ना, हे आयदर डचमध्ये असतात किंवा फ्रेंचमध्ये असतात. पण ठीक आहे, म्हणजे नंबर्सवरनं मला कळून जातं, पण ते जे पुढे लिहिलेलं असतं ना ते कळत नाही. मी ॲम्स्टरडॅम सेंट्रलवरून ट्रेन पकडली आहे डायरेक्ट डेनॅक सेंट्रलला. आणि 2 ऑप्शन होते, आयदर गॉन फ्रॉम ॲम्स्टरडॅम सेंट्रल टू ॲम्स्टरडॅम स्लॉटरडिक, जिकडे मी सकाळी उतरलो. तिथून फ्लेक्सी बस ती करून मी परत सेंट्रलला. पण मग ते परत वाया ते मला थोडंसं स्वस्त पडलं असतं, साधारण 5-6 युरोज मला कमी पडले. पण मग प्रॉब्लेम असा आहे की परत मग ते स्लॉटरडिकला जा, तिथून ती बस पकडा, ती कधी येईल काय येईल माहीत नाही. आणि ते परत वॉकिंग एक 10 मिनटाचं आहे डिस्टन्स फ्रॉम स्टेशन टू स्लॉटरडिक. मग मी ते ऑप्शन प्रिफर नाही केलं. मला डायरेक्ट ट्रेन आहे, हेग सेंट्रलला उतरेल, तिथून परत ट्रॅम आहे जी त्याच्या घरापर्यंत जाते, त्याच्या घराच्या बाजूला. मित्र मला माहीत नाही, ही माईट नॉट बी कम्फर्टेबल गेटिंग इन टू द व्हिडिओ. मी कदाचित त्याला शूट नाही करणार, पण जमलं तर नक्की करेन. जर तुम्ही युरोप ट्रिप करणार असाल आणि तुम्ही
आणि येणार असाल खूप दिवसांसाठी तर आय मस्ट रेकमेंड टू हॅव ॲम्स्टरडॅम इन युअर लिस्ट. ॲम्स्टरडॅम ॲक्च्युली वेगळी कंट्री नेदरलँड्समध्ये येतं आणि ते मी जे राहत होते बेल्जियममध्ये. असं काही तिकडे असं काय बॉर्डर्सला म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही आहे. बिकॉज मी ट्रेनने ट्रॅव्हल केलं तर कोणी मला विचारलं नाही. इनफॅक्ट मी माझं पासपोर्ट कॅरी केलं आहे कारण जेव्हा तुम्ही फ्लेक्सिबसची तिकीट बुक करता त्याच्यामध्ये खाली नोट येते की यू शूड कॅरी युअर पासपोर्ट नो मॅटर वेदर समज मी आस्क्यू की बाबा दाखव. समजा दाखवायला सांगितलं तरच, बाकी असं काय कोण बोलत नाही की दाखवाच म्हणून. मी कॅरी केलं होतं पण मला कोणी विचारलं नाही. हां म्हणजे तुम्ही ट्रेनमध्ये जेव्हा बसता तेव्हा तुम्हाला तिकीट विचारतं. सकाळी एकदा तिकीट चेकर आलं होतं तेवढंच. बाकी असं कोणी काय मला विचारलं नाही की शो युअर पासपोर्ट वगैरे. तुम्ही फिरू शकता शँजन जेवढे कंट्रीज आहेत कुठेही जाऊ शकता. पॅरिसला जाऊ शकता, लक्झमबर्गला जाऊ शकता. लक्झमबर्ग इज अनदर कंट्री, तुम्ही तिथेही जाऊ शकता. काही प्रॉब्लेम नाही, कोणी तुम्हाला अडवणार नाही. बिकॉज शँजन विजा इज व्हॅलिड फॉर आय थिंक 26 or 36 युरोपच्या जेवढ्या कंट्रीज आहेत तेवढ्या सगळ्यांमध्ये व्हॅलिड. आणि इथे असं लांब नाही आहे. म्हणजे आपण कंट्री म्हणतो की बाबा एका कंट्रीपासून दुसऱ्या कंट्रीला जायला मॅक्सिमम 3-4 hours इज जस्ट इनफ. मला ब्रुजवरनं पॅरिस पण 4-4.5 तासावर आहे. नेदरलँड्स ॲम्स्टरडॅम पण मला 4-4.5 तासावर आणि लक्झमबर्ग पण मला तेवढंच आहे. हां पोर्तुगल वगैरे थोडंसं लांब आहे, तुम्ही प्रेफर नाही करणार माझ्या लिस्टमध्ये. पण असं आहे. सो यू कॅन रोम अराउंड, काही इश्यू नाही आहे. आणि एक सिम्पल ट्रेन तिकीट, तर ट्रेन तिकीटसाठी तुम्हाला बससाठी फ्लेक्सी बस आणि ओमिओ जे ॲप आहे तुम्ही इन्स्टॉल करा फॉर ट्रेन्स. इझिली फक्त तुम्हाला सोर्स डेस्टिनेशन टाकायचं, ऑटोमॅटिक तिकडे तिकीट किती युरोजला येते ते कार्ड डिटेल्स तुम्ही सेव्ह केले असेल तर 1-2 मिनटात ते ट्रान्झॅक्शन होऊन जातं. आय प्रिफर दोज ॲप्स आणि इझिली ट्रॅव्हल आहे. असं काही इश्यू नाही आहे. तुम्हाला भलेही लँग्वेज माहीत नसेल तरी तिथे सायन्स असतात, तुम्हाला नंबर्स असतात. जसं तुम्ही तिकीट घेतली तर त्या तिकीटवर तुम्हाला असतं की कुठपासून कुठे जायचं. ऑफकोर्स तुम्ही डेस्टिनेशन टाकलं तिकडे तो जेव्हा डिस्प्ले होतो की तुमचं डेस्टिनेशनची जी ट्रेन जाणारी आहे आणि सतत ट्रेन्स असतात 5-5 मिनिटं, ती प्लॅटफॉर्म नंबर 1ला येईल, 2ला येईल, 6ला येईल. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय लँग्वेजची गरज नाही. यू नो द डेस्टिनेशन सी. समजा 3 प्लॅटफॉर्मला आहे किंवा 4 आहे, जस्ट नीड टू गो देअर. 3 किंवा 4 प्लॅटफॉर्मला ट्रेन आली तुम्ही बसायचं. फक्त जसं मी म्हटलं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एवढं बघायचं. सेकंडमध्ये बसायचं, सीट्स खूप अवेलेबल असतात, एकदम खाली असतं. कुठल्याही सीटवर बसा, डेस्टिनेशनला सिम्पल आहे. असं काय आय डोंट थिंक सो की काय इश्यू होईल तुम्हाला. उद्या नेक्स्ट स्टेशनला उतरलो मी आता मला ट्रॅम पकडायची. ट्रॅम कुठून मिळते ते मला आता शोधावं लागेल. अँड आय सर्च फॉर इट. त्याची कॉफी मी आलो आता द नॅक स्टेशनच्या ट्रॅम ह्याच्यामध्ये. ते बेसिकली त्यांचे 2 स्टेशन्स असतात. एक आहे नॉर्मल ट्रेनसाठी जिथून इंटरसिटी जाते, सिटी टू सिटी, आणि त्याच्यानंतर वरती यावं लागतं थोडंसं. तिथे तिकडून ट्रॅम सुटतो. तर येते आता कॉफी दिसते. टेकन कॉफी. आणि आता ट्रेनची वाट बघतो. 6 मिनिट्समध्ये आहे लिशेनडेम नॉर्ड. तर आय थिंक सेकंडला स्टॉप आहे. बघू. याला तिकीट नाही लागत, म्हणजे आतमध्ये काढायची असते ट्रॅममध्ये तिकीट. माझी आहे ट्रॅम नंबर 6 लिशेनडेम नॉर्ड 4 मिनिट्समध्ये. त्याच्यानंतर पण आहे लिशेनडेमची, पण 7 मिनिट्स. त्याच्यानंतर अर्धा तासाने आपली ट्रेन पण आली आहे. या ट्रेन आली, ट्रॅम आली बेसिकली. चला ट्रॅमने उतरलो पण कोणीच नाही बघा. पूर्ण मी आणि अजून एक माणूस, आम्ही दोघंच उतरलो. पण पूर्ण खाली आहे. म्हणजे पूर्ण रोडवरच मला कोण दिसत नाही. ट्रॅम स्टेशनचं ट्रॅक आहे. सही आहे. ते मला नाही हॉस्टेल्स किंवा हॉटेल्स असतील, पण रात्रीचे वाजले आहेत आता आय थिंक 9-9:15 झाले असतील. मी म्हटलं की मी माझ्या मित्राकडे राहणार आहे आज. आता सकाळी निघेन ब्रूजसाठी. तर तो व्हिडिओमध्ये यायला तो कम्फर्टेबल नाही आहे. सो मी व्हिडिओ इथेच एंड करतो. माझं ॲम्स्टरडॅमची ट्रिप माझी खूप छान झाली, मजा आली आणि खूप शूट केलं आहे मी. नक्की व्हिडिओ शेअर करेन तुमच्याबरोबर. आणि आता त्याच्याशी भेटतो. डिनर त्याच्याकडे आहे. त्याला सांगितलं जास्त काय बनवू नको, तशी मला काही भूक नाही आहे जास्त. तर तो बेसिकली माझ्यावर TCSमध्ये होता. कोलकाताचा आहे तो. त्याची फॅमिली इथे राहते. सो या असं आहे. आणि उद्या सकाळी मी जेव्हा निघेन तेव्हा मी व्हिडिओ परत स्टार्ट करेन. तर भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. टिल देन बी हॅपी, कीप स्माइलिंग, बाय. आणि नक्की कमेंट करा तुम्हाला व्लॉग्स कसे वाटत आहेत.
नक्की मला सांगा. थँक्यू.